اور انشاءاللہ تعالیٰ اس 2024 کے الیکشن میں بھی یہ ثابت کریں گے کہ لالا موسیٰ میاں نواز شریف کا گھر ہے اور جہاں پہ میاں نواز شریف چاہنے والے ہیں۔ لالا موسیٰ کے حالات دیکھ لیں، پھر میں پوچھتا ہوں ان تمام قائدین سے کہ یہ 50 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، لالا موسیٰ کا کیا انہوں نے کیا ہے؟ یہ ثابت کریں گے کہ یہاں پہ بھٹو نہیں، مسلم لیگ نون کے شیر میاں نواز شریف کے چاہنے والے ہیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا، جتنے لوگ کہ یہ یہاں کے نہیں ہے، یہ 5 سال بعد میں انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا کہ میں یہاں کا ہوں یا کسی اور جگہ کا ہوں۔ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ شہر شہر داراں دا، جی ان کو بولیں کہ اگر آپ شہر میں رہتے ہوتے تو لالا موسیٰ کی یہ حالت نہ ہوتی جو بھی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں مشیر پرائم منسٹر کے گزارے قمر زمان قاہرہ صاحب نے گزارے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود دیکھیں یہ جی ٹی روڈ پہ کتنی مواد ہو چکی ہیں، کتنے حادثات ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی یہاں پہ پوزیشن جی ٹی روڈ کی ایسی ہے کہ جہاں سے بندہ گزر نہیں سکتا۔ ہمارا کوئی کسی سے مقابلہ نہیں، ہمارا مقابلہ غربت، افلاس، بھوک اور آنے والی جو ہماری نسل ہے ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم لڑ۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے لالا موسیٰ میں ایک بہت زبردست بڑا دن ہے کہ آج جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے محبت کرنے والے ہیں، ورکر ہیں، وہ آج ایک زبردست قسم کی انٹری کرا رہے ہیں، جس میں سر فہرست چودھری نصیر صدر، چودھری علی تنویر کوٹلا اور اس کے علاوہ چودھری شبیر کوٹلا میرے ساتھ کافی زیادہ اس وقت پرجوش ہیں۔ جتنے بھی ورکر ہیں کافی زیادہ نعرے بازی ہو رہی ہے اور اپنے لیڈروں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سجاد بٹ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ سیاد بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کس طرح کا آج آپ اپنے جو قائدین ہیں، لیڈر ہیں، ان کا استقبال کریں گے؟ میں ایز جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون سٹی لالا موسیٰ یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آج لالا موسیٰ کا جو الیکشن آفس ہے چودھری نصیر صدر صاحب کا، ٹھیک ہے، اور چودھری محمد علی تنویر صاحب کا، ٹھیک ہے، ان کا باضابطہ آج سے آغاز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لالا موسیٰ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ ہم نے الحمدللہ دونوں ڈیروں کو شکست دی 2013 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس 2024 کے الیکشن میں بھی یہ ثابت کریں گے کہ لالا موسیٰ میاں نواز شریف کا گھر ہے اور جہاں پہ میاں نواز شریف چاہنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج سے لالا موسیٰ میں الیکشن کمپین کا بھرپور آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ سابقہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے یہ ثابت کریں گے کہ یہاں پہ بھٹو نہیں، مسلم لیگ نون کے شیر میاں نواز شریف کے چاہنے والے ہیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، ایک باری پھر آیا، شیر آیا۔ جوگ در جوگ لوگ برادری ہیں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں میاں نواز شریف کے پلیٹ فارم کے نیچے۔ بلاول بھٹو صاحب بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کے خلاف، اور ہم نے اگر آپ لالا موسیٰ کی ہسٹری نکال کے دیکھیں جی، تو 2013 کے الیکشن میں بھی قاہرہ صاحب تیسرے نمبر پہ تھے، ٹھیک ہے، اور 2018 کے الیکشن میں بھی قاہرہ صاحب تیسرے نمبر پہ تھے، اور اب اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی قاہرہ صاحب جو ہے تیسرے نہیں تو دوسرے پہ لازمی بھی آئیں گے۔ میاں تیری جیت انشاءاللہ، میاں تیری جیت انشاءاللہ۔ میرے بھائی، محبت میاں نواز شریف کی اس دل میں بستی ہے۔ ٹھیک ہے، میاں نواز شریف جس کو کھڑا کرے گا ووٹ میاں نواز شریف کو پڑے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ شہر شہر داراں دا، جی، ان کو بولیں کہ اگر آپ شہر میں رہتے ہوتے تو لالا موسیٰ کی یہ حالت نہ ہوتی جو بھی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں مشیر پرائم منسٹر کے گزارے قمر زمان قاہرہ صاحب نے ٹھیک ہے، گزارے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود دیکھیں یہ جی ٹی روڈ پہ کتنی مواد ہو چکی ہیں، کتنے حادثات ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی یہاں پہ پوزیشن جی ٹی روڈ کی ایسی ہے کہ جہاں سے بندہ گزر نہیں سکتا۔ جو بندہ نیا آئے گا وہ لازمی حادثے کا شکار ہوگا۔ لالا موسیٰ کی سیوریج کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ تو جو نعرہ لگاتے ہیں شہر داراں دا، ان کو بولے آئے پہلے شہر والوں کی حالت تو ٹھیک کریں۔ آپ بھی منسر رہے ہیں، آپ نے پھر مزے لوٹے ہیں اس کے پی ڈی ایم حکومت میں مشیر پرائم منسٹر کے۔ ایم این اے ایم پی بننے کے بعد ہمارے جو کینڈیڈیٹ حضرات ہیں
وہ लाल में से अगर काम नहीं करेंगे तो सबसे पहले जो मज़ामत होगी वो इन साथियों के साथ सियासत की होगी। मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद अली तनवीर कोटला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी ज़ात पर सियासी मुखालिफिन एक ही बात यानी कि कर रहे हैं कि आप तो PP-33 से आपका ताल्लुक नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फजूल सा एक सवाल है, इसका क्या मैं जवाब दूँ। आप लाला मूसा के हालात देख लें, फिर मैं पूछता हूँ इन तमाम कायदीन से कि ये 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लाला मूसा का क्या इन्होंने किया है? तो ये मेरा शहर है, मुझे यहाँ के लोगों से प्यार है, इस हलके के लोगों से प्यार है, और इंशाल्लाह व फजल खुदा ये मुस्लिम लीग नून का किला है। मैं मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, मुझे मेरी जमात ने टिकट दे के यहाँ भेजा है, तो इंशाल्लाह व फजल खुदा जो यहाँ की महरूमियाँ इस हलके की, यहाँ के लाला मूसा, क्योंकि मैं आपके सामने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा हूँ, म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। सही है। तो हमने इंशाल्लाह अपने पूरे समाज माशरों को बदलना है, अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचना है। जो इस तरह के नारे लगाते हैं ना, उनके पास कोई और नारा नहीं होता, इसलिए वो इस तरह की बातें। कोटला को बार बार आप एक रोल मॉडल कहते हैं, नो डाउट कि बेहतरीन आपने उधर काम किए हैं। कोटला को एक मिसाल बना के, तो ये किस कदर आपके लिए स्पोर्टिंग होगी ये बात के नसीर अहमद सिद्धू साहब ने बोला कि हम इसको कोटला बना देंगे, क्या समझते हैं? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम बना के दिखाएंगे। ठीक है। और ये जो कह रहे हैं जितने लोग के ये यहाँ के नहीं है, ये 5 साल बाद मैं इंशाल्लाह उनसे पूछूंगा कि मैं यहाँ का हूँ या किसी और जगह का हूँ। तो ये मैं नहीं समझता, हमें बड़ी सोच पैदा करनी चाहिए। ये देश, ये वतन, ये इसकी हर गली मोहल्ला ये हमारा है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ इस मुल्क के पाकिस्तान के शहरी हैं, और ये मेरा राइट है कि मैं हर जगह से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। मेरी जमात मुस्लिम लीग नून है, मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, और मियाँ नवाज शरीफ ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई और मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर, सबसे ज़्यादा अपना सियासी हरीफ किसे समझते हैं जिसे आप और वो आपको टफ टाइम दे सकते हैं? मेरे ख्याल में हमारा गोल जो है वो हमें फोकस करना चाहिए, जो हमारे टारगेट हैं उनकी तरफ, लोगों के पास हमें हर गली मोहल्ले पे अपना पैगाम लेके जाना चाहिए, अपना किरदार, अपना काम करने का तरीका। हमारे जो मॉडल, आप कोटला मॉडल कह सकते हैं, मियाँ नवाज शरीफ का मॉडल, जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बेमिसल तरक्की करवाई। जब जब इस मुल्क को मसाइल और बहरान, जब इस मुल्क के, आप भूल गए हैं 13 तक के हालात, क्या हालात थे? 22 घंटे की लोड शेडिंग थी। वे 5 साल इतनी साजिशों के बावजूद मियाँ साहब ने मुल्क को खुशहाल किया। यहाँ पे बिजली, LNG के टर्मिनल लगे, यहाँ से लोड शेडिंग ख़त्म हुई, हर नौकरियाँ मेरिट के ऊपर मिली। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, हमारा कोई किसी से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, अफलास, भूख और आने वाली जो हमारी नस्ल है उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। के सबसे बड़ा मसाइल क्या है लास्ट में सिर्फ ये बता? लाला मूसा के तो बहुत सारे मसाइल है। लाला मूसा तो मैं समझता हूँ मसाइल का घर है। यहाँ पे आप ड्रेनेज का मसला देख लें, यहाँ पे गली मोहल्लों में हर जगह कूड़ा करकट, टूटी हुई सड़कें, ना कोई यहाँ पे पार्क है, ना कोई प्ले ग्राउंड है, ना कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस है। यहाँ के तो हज़ारों मसाइल हैं। बाहर देहातों में सड़कों के मसाइल हैं, पानी, साफ़ पानी जो अब हमारा सबसे बड़ा मसला है, उसको हम हल करेंगे इंशाल्लाह। हम म्यूनसिपल सर्विसेज देहातों के अंदर इंशाल्लाह लोगों को साथ मिला के उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे इंशाल्लाह हम एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारा काम करने वाला पड़ा है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत कोई आइडियल हल्का हमें मिला है। जो हमें जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसके अंदर इतने मसाइल हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता कि आज हमारा मुल्क इंतहाई मसाइल से दो चार है। अगर आपने इस मुल्क को इन मसाइल से बाहर निकालना है तो शेर के निशान के ऊपर मोहर लगाएं। वाहिद इस मुल्क के अंदर एक ही लीडर है जिसने, उसका साबका रिकॉर्ड भी आप उठा के देख लें, जो उसने वादे कौम से किए थे उसने पूरे किए। अब भी हालात से अगर इस मुल्क को बुरान से निकाल सकता है तो सिर्फ शेर का निशान और मियाँ नवाज शरीफ निकाल।